that's when I learn. A very good evening to one and all present here. I'm Shruti Prabhagar, being here as today's host for the program on mobile app development, organized by the Department of Electronics and Communication Engineering, St. Joseph Institute of Technology. On behalf of the department, I would like to extend my first and foremost gratitude to the chairman, Dr. B. Bahumanohar sir, managing director, Mrs. S. Jessipriya ma'am, director, Mr. B. Shashisekhar sir, and a respected principal, Dr. P. Ravichandra sir, for providing us this wonderful opportunity. On this pleasant day, I would like to welcome and thank Dr.N.V.S.Sree Lakshmi ma'am for accepting our invitation and being our guest of honor for this occasion. We are extremely delighted and grateful to have you here, ma'am. I would like also take this opportunity to extend my gratitude to our head of the department, Dr. C. Jnana Kausalya ma'am, staff and students affairs, and Dr. G. Rohini ma'am, lab affairs for the endless support. Last but not the least, I would like to welcome the students gathered here for the session. It gives me immense joy to welcome you all to make this event a grand success. Now, I would like to invite Ms. Sucheta Guruprasad from the Department of Electronics and Communication Engineering to give the citation about the speaker. Sucheta? Yeah. At this moment, I would like to take the pride to introduce today's guest. Dr.N.V.S.Sree Rathna Lakshmi is a professor at the Agni College of Technology under the Department of Electronics and Communication Engineering. She has pursued her PhD in the field of image processing and has published more than 15 international journals. She has also acted as a resource person in many workshops and has conducted hands-on training for both students and faculty. Teaching being her passion, she has imparted her knowledge among young minds and has empowered and encouraged them. Through her teaching experience, she started a YouTube channel called Saral Quiz, which provides a collection of quizzes on the topics like Python, HTML, general knowledge, engineering, and aptitude. Saral Quiz has conducted 23 different free art contests till July 2021, with 1,000 participation spread across 5 continents, 13 countries, 21 Indian states, and 85 districts from all the age groups. She is also passionate about sharing her knowledge and experience in areas such as mobile app development. She has lately started exploring ways to encourage children with learning disabilities. Thank you, Sucheta, for your citation. Before moving on to the session, I would like to give some instructions. I request all the students to stay muted throughout the session. Kindly type your queries in the chat box, which will be answered at the end of the session. The feedback form will be posted in the chat box at the end of the session, and all the participants are requested to fill it to receive the e-certificate. Now, I request Rathna Lakshmi ma'am to take over the session. Please, ma'am. Thank you. Thank you, Shruti and Sucheta, for a wonderful introduction. A very good evening, one and all present here. Heartfelt thanks to our chairman sir, MD madam, principal, EC HOD ma'am, lab HOD ma'am, faculty members, and students and participants from outside. Okay, let me share my slides. Hope my slide is visible. Yes, ma'am, it is visible. Yeah, thank you. Okay, today we are going to have a session about a live webinar on mobile app development. This is the content. Today we are going to cover all these topics. Mobile usage statistics, types of internet usage, why mobile app, SWOT analysis, mobile app development cycle, marketing strategy, native language versus React native language, a small demo on app development. Okay. In the session that you are going to have a surprise at the end of this session. So இந்த செஷனை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. I'll ask questions. ரொம்ப டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸா இருக்காது. So please be attentive. Thank you. Okay. So let us see. In a statistics, in 2020, 2021 is still running. As of 2020, what is the statistics of desktop versus mobile internet usage? We all know
that due to pandemic situations, the usage of mobile has been increased. அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மொபைலில் 50.88% யூஸ் பண்ணுறாங்க, whereas desktop is used 46.39% and tablet is used 2.74%. This statistics is taken from telemediaonline.co.uk. Okay. Next, types of internet usage on desktop and mobile devices. சரி, எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது we have to see இல்லையா. ஸோ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும். அது எய்தர் யூ கேன் யூஸ் த இன்டர்நெட் யூஸிங் டெஸ்க்டாப் அல்லது மொபைல் டிவைசஸ். எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்பப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்ச் எனி திங், எக்ஸாம்பிள் கூகுளில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு சர்ச் மொபைல் ஆப்னா என்ன, what are the mobile apps available அப்படிங்கும்போது we'll go for search engine. So Google Chrome is our famous search engine. Next is social media. One second please. Next is social media. எங்கெங்கெல்லாம் சோஷியல் மீடியா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், இதெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி மேக்ஸிமம் ஆஃப் அவர் டைம் இஸ் வேஸ்டட் ஆர் யூட்டிலைஸ்ட், ரெண்டுமே சொல்லலாம். ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் தி ஆர் யூட்டிலைசிங் த ஃபேஸ்புக் as a wonderful tool, ஆனா அதே இன்னொரு part of people they are using the social media for wasting their time. So யார் எப்படி பண்ணாலும் the gain is யாருக்கு அப்படின்னாக்கா social மீடியாவுக்கு தான். So they are giving the advertisements and they are popularizing their own medias. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது சோஷியல் மீடியானுடைய யூசேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. The next is e-commerce. E-commerce is wonderful. எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமேசான் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது, த பாப்புலர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அமேசான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ளிப்கார்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அங்கெல்லாம் வி ஆர் யூஸிங் அவர் இ-காமர்ஸ். காமர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிஸ்னஸ். ஸோ இ இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸஸ். இன்னைக்கு மோஸ்ட் பாப்புலர் இ-காமர்ஸ் இஸ் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாம் சொல்கிறோம். அதே சமயத்தில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கூட நிறைய இ-காமர்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஃபேஷன் ஜுவல்லரி ஆகட்டும், இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ரெகுலர் வேர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே இ-காமர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க த்ரூ வாட்ஸ்அப். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வெப் ப்ரௌசிங். ஆல்மோஸ்ட் என்ன வேணும்னாலும் யூ கேன் கோ டு வெப் ப்ரௌசிங். எனக்கு மேக்ஸ் தெரியலையா, எஸ் ஜஸ்ட் எனக்கு மேக்ஸ் தெரியணும், ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை போட்டு ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது கூட யூ கேன் ஆஸ்க், வாட் இஸ் ஃபேக்டர், ஐ நீட் டு நோ வாட் இஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நான் கேட்டுக்கலாம். ஸோ எந்த லாங்குவேஜில் வேணும் அப்படிங்கிறத கூட என்னால் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ, தமிழில் என்னென்ன சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஸோ திஸ் இஸ் வெப் ப்ரௌசிங். நெக்ஸ்ட் கேமிங் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம கேம்ஸுக்கும் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். த ஃபேமஸ் கேம் ஃபயர், என்ன ஃபயர்மா, ஃப்ரீ ஃபயர். எஸ், ஃப்ரீ ஃபயர்ஸும் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட மொபைல்ஸில் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. ஸோ ஒரு கேமிங் டூலாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எஜுகேஷன் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் யூசேஜ் இன்னைக்கு. அதுலயும் மேக்ஸிமம் எதுல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா மொபைல்ல தான் நம்ம ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றோம். I'll see next. சரி, how much time do consumers spend on a smartphone daily? இது நான் கொடுத்த இது கிடையாது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஆட்விக் சர்வே அப்படிங்கிற இதை கொடுத்தது தான், கம்பெனி கொடுத்தது தான். கன்சியூமர்ஸ் நவ் ஸ்பெண்ட் more than 5 hours a day on their smartphones. அதுலயும் நம்மளுடைய ஆன்லைன் இதெல்லாம் அவங்க கால்குலேட் பண்ணல பாவம். சப்போஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 hours ஆவது இன்னைக்கு யூசேஜ் பண்றோங்கிறது எழுதிருப்பாங்க. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு எவ்வளோ நேரம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஜஸ்ட் டு ப்ரௌஸ் சம்திங் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் more than 5 hours அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 88% growth இயர் ஆன் இயர். ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா 88% ஆஃப் யூசேஜ் ஆஃப் மொபைல் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் எதுல ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா வாட்சிங் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ
What percentage of online traffic is mobile? கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா 70% உங்களோட மொபைல் டிவைஸ்ல இருந்து போறது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஒன்லி 30% ஆஃப் வெப் டிராபிக் வந்து அதர் டிவைசஸ்ல இருந்து இருக்கு. எதர் இட் கேன் பி அ டேப், இல்லைனாக்கா டெஸ்க்டாப், லேப்டாப், வாட் எவர் இட் மைட் பி. இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட் 70% ஆஃப் வெப் டிராபிக் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் அ மொபைல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஒய் மொபைல் ஆப்? எதுக்காக மொபைல் ஆப் நமக்கு தேவைப்படுது? We will have a short video on this. Okay. எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்கன்னு தெரியல. அங்க அம்மா கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, என்னன்னு கேளு. கொஞ்சம் இருங்க, அவங்களுக்கு தான் ஸ்விக்கில சுடுதண்ணி ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So this is the current situation. Even ஒரு சுடுதண்ணி நம்ம ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட we are depending on our mobiles. மொபைல் ஆப்பை தான் நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். This is our current situations. Not only for all husbands, for everyone. நமக்கே வேணும் அப்படின்னாலும் யாராவது செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா இட் will be better. அதே தான். ஸோ ஈவன் சிங்கிள் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நமக்கு வந்து மொபைல் ஆப் இன்னைக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இதை நம்ம வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டைம் டு லேர்ன், இல்லையா? நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we have lots of time. As HOD said, we have lots and lots of time. We can use it. Okay, இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி we can also learn mobile app. ஓகே, ஸோ மொபைல் ஆப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் மொபைல் ஆப் வி நீட் டு நோ வாட் இஸ் த SWOT அனாலிசிஸ். ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க SWOT அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஒரு 2-3 வெபினார்ஸ்க்கு முன்னாடி மிஸ்டர் ஜனார்தனன் ஹேஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் SWOT அனாலிசிஸ். இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு ஆக்ஷனா இருந்தாலும், வாட் எவர், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் எனி பிஸ்னஸ், or if you are trying to have your career path, or if you want to read something, before using these things, what we have to do, we have to find our own strength. என்னால என்ன முடியும், என்னால் இதை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை ஐ ஹாவ் டு அனலைஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா பத்தாது, ஐ ஷுட் ஆல்சோ நோ டு அனலைஸ் அவர் வீக்னஸ். என்னால் இது பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா? சப்போஸ் இப்போ நான் ஒரு மொபைல் ஆப் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, வாட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த்? ஐ நோ டு கோட். எனக்கு கோடிங் நல்லா பண்ண தெரியும். ஐ நோ டு டெவலப் அ மொபைல் ஆப். பட் வாட் இஸ் மை வீக்னஸ்? என்னோட வீக்னஸ், ஐ டு நாட் நோ டு மார்க்கெட். எனக்கு மார்க்கெட் பண்ண தெரியாது. எனக்கு கோடிங் எழுத தான் தெரியும், பட் ஐ டு நாட் நோ டு மார்க்கெட் இட். அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் மை வீக்னஸ். அதை அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஐ ஹாவ் டு லிஸ்ட் டவுன் மை ஸ்ட்ரென்த், தென் ஐ ஹாவ் டு லிஸ்ட் டவுன் மை வீக்னஸ். இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். சரி, வீக்னஸ் அப்படியே விட்டுறலாமா? நோ, ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த பர்சன்ஸ் ஹூ வில் மார்க்கெட் மை மொபைல் ஆப்ஸ். அந்த வீக்னஸ் ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இட் அவுட். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கறத ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட். வாட் ஆர் த த்ரெட்ஸ்? எனக்கு நான் மொபைல் ஆப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு, வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. என்னோட த்ரெட்ஸ் என்ன, எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனைகள் வரும், wherever, what are the places I have to face for threats அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்துட்டு ஹேக்கர்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு த்ரெட்ஸ் வரலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னோட காம்படிட்டர்கிட்ட இருந்து எனக்கு த்ரெட்ஸ் வரலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் அகெயின் ஐ ஹாவ் டு அனலைஸ் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, இந்த பிசினஸை நான் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கம்பெனி நான் ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கும்போது மார்க்கெட்ல ஹவு லாங் ஐ கேன் வித்ஸ்டாண்ட், எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னோட பிசினஸை நான் வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஐ ஹாவ் டு சி வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர் இன் மை கம்பெனி அல்லது என்னோட மொபைல் ஆப்ல என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஆஸ் ஐ செட் இயர்லியர், இந்த மொபைல் ஆப்ல மட்டும் கிடையாது, எந்த ஒரு திங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு சி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சப்போஸ் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, இஃப் ஐ செலக்ட் கம்ப்யூட்டர், வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரென்த், வாட் ஆர் த வீக்னஸ், வாட் ஆர் த த்ரெட்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கணும். ஸோ கம்ப்யூட்டரை விட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பெட்டரா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இன்கேஸ் இஃப் வி ஃபீல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இஸ்
எவர்கிரீன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அந்த ஸ்ட்ரென்த்ல நான் எவ்வளவு தூரம் அந்த பார்ட்ல இருக்கேன் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஸோ அகெயின் யூ ஹாவ் டு see strength, weakness, threats, opportunities. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துதான் we call it as SWOT. So now we assume that இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, என்னால் கோடிங் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சு, என்னோட வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ஐ கேன் நாட் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன், த்ரெட்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கன்னு தெரிஞ்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னைக்கு வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் எஜுகேஷனல் மொபைல் ஆப் அப்படின்னாக்கா என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும், ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல, இங்கெல்லாம் என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ, ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆரம்பிக்கிறோங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஐ ஹாவ் டு see what is மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள். மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ எந்த அகெயின் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் SDLC அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் இங்க மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள். என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா தேர் ஆர் மெயின்லி 5 phases. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்செப்ட். நான் என்ன கான்செப்ட்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் மை ஆப் அப்படிங்கறத ஐ ஹாவ் டு டிசைட். ஸோ ஆஸ் வி அசியூம்டு ஒரு எஜுகேஷனல் ஆப் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த எஜுகேஷன் செக்டாருக்கு வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அன் ஆப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் செக்டாருக்கு அப்படின்னாக்கா ஐ ஹாவ் டு டிசைட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் இன்ட்ராக்ஷன். இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இன் அண்ட் அரவுண்ட் என்னை சுத்தி உள்ளவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க், இந்த மாதிரி கான்செப்டை நான் வந்து என்னோட மொபைல் ஆப்ல கொண்டு வர போறேன், இஸ் இட் ஃபைன் ஆர் நாட் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த பீப்புள். இன் அண்ட் அரவுண்ட் கிட்ட மட்டும் கிடையாது, யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஹாவ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்சோ. இந்த மொபைல் ஆப் இதுலயே வந்துட்டு யார் யார் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டையும் வி ஹாவ் டு கன்சல்ட் இட். ஸோ ப்ளீஸ் ஹாவ் த இன்ட்ராக்ஷன் வித் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே வில் ஷேர் டு அஸ். எப்பயுமே வந்துட்டு அனுபவங்கள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தே வில் ஷேர் தேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அவங்க என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. Next, okay, so based on our concept, we had our interaction with the experts and in and around people, layman people கிட்டையும் விசாரிக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா என்னோட ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா வில்லேஜ் சைட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றது கஷ்டமா போயிடும். படிக்காதவங்க லேமேன்ல வியூல இருந்து பார்க்கும்போது கஷ்டமா இருக்கக்கூடாது. ஸோ யார்கிட்ட இருந்தாலும் தே ஹாவ் டு யூஸ் அவர் மொபைல் ஆப் அப்படிங்கிறத we have to see. Then we have to design. என்ன டிசைன் பண்றோம் அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம், ஃப்ரண்ட் எண்டை டிசைன் பண்ணுவோம். ஸோ எனி மொபைல் ஆப் போகும்போது எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட் ஷுட் நாட் பி மோர் அட்ராக்டிவ். ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஜிகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இட் ஷுட் நாட் பி. வெரி பிளசண்டா இருக்கணும் என்னுடைய டிசைன். ஸோ அந்த மாதிரி பிளசண்டா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பெரிய ஃபாண்ட் சைஸ் இருக்கக்கூடாது, ஜிப் ஃபைல்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஜிப் ஃபைல்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மெமரி ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ எல்லா ஆங்கிலையும் ஐ ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் டு டிசைன் மை ஆப். டிசைன் பண்ணியாச்சு, we assume that we have designed, then we have to go for coding. கோடிங் எழுத ஆரம்பிக்கணும். சரி, கோடிங் எழுதுறோம் அப்படின்னாக்கா தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிள். மொபைல் ஆப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோர் தேன் 1000 ஆப்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்றதுக்கு எய்தர் பை யூசிங் கோடிங் டைப் பண்ணி நான் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கோடிங்கே யூஸ் பண்ணாம டிராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தட்லயும் ஐ கேன் கிரியேட் அ மொபைல் ஆப். இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல நான் என்ன சூஸ் பண்ண போறேன், நான் சூஸ் பண்ற கோடிங் டெக்னிக் வந்து எல்லா மொபைல்ஸ்லயும் ஒர்க் ஆகணும். அது 3G ஆகட்டும், 4G ஆகட்டும், 5G ஆகட்டும், எல்லா மொபைல் டெக்னிக்ஸ்லயும் இட் ஹேஸ் டு ஒர்க். அதே சமயத்துல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்ஆ இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகணும், இல்ல அப்படின்னாக்கா iOS-ஆ இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகணும். இது ரெண்டும் ஏன் சொல்றேன்னா, திஸ் இஸ் பாப்புலர் ஓஎஸ். ஸோ இந்த பாப்புலர் ஓஎஸ்ல மட்டும் கிடையாது, வேற இருக்கிற எல்லா ஓஎஸ்லயும் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும். So we have to choose the coding technique in such a way it should work on all the platforms. அதுக்கப்புறம் we assume கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இன்ட்ராக்ஷன் ஆச்சு, நெக்ஸ்ட் we had டிசைன், அதுக்கப்புறம் கோடிங்கும் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்படியே கோடிங் பண்ண உடனே எடுத்துட்டு போயிட்டு மார்க்கெட்ல கொடுக்க முடியுமா?
நோ, ஐ ஹாவ் டு டெஸ்ட். எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹாவ் டு டெஸ்ட். எப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? டெஸ்டர்ஸை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். டெஸ்டிங் பீப்புள்னு சொல்லிட்டு தே வில் ஹையர். சி ஜாப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் ஜாப் இருக்கு அப்படின்னாக்கா கோடிங்க்கு மட்டும் கிடையாது, டிசைனிங்க்கு மட்டும் கிடையாது, டெஸ்டிங் பண்றதுக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. யாரோ ஒருத்தங்க கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க, அந்த கோடிங் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்கும் we have job opportunity. Equal amount of salary is given, paid salary is paid for both கோடிங் எழுதுறவங்களுக்கும் சரி, டெஸ்டிங் பண்றவங்களுக்கும் சரி. சரி, டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க? கரெக்டான இன்புட் கொடுத்தா கரெக்டான அவுட்புட் வருதா, தப்பான இன்புட் கொடுத்தா தப்பான அவுட்புட் வருதா அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க. நீங்க தப்பா இன்புட் கொடுத்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதுவும் தப்பு, கரெக்டான இன்புட் கொடுத்து தப்பான ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதுவும் தப்பு. ஸோ தே வில் டெஸ்ட் ஆன் ஆல் த ஸ்ட்ராட்டஜி. என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் பார்ப்பாங்க. அதுக்குன்னு தே வில் ஹாவ் அ லிஸ்ட், என்னென்னலாம் டெஸ்ட் பண்ணணும், இன்புட்டை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்கேஸ் இன்டர்நெட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாமும் தே ஹாவ் டு டெஸ்ட். ஸோ வி அஷ்யூம் தட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து, வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா வி ஹவ் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அவர் மொபைல் ஆப். மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன ஃபேஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வி ஹவ் சீன். Next, okay, guess the quote. என்னோட ஸ்லைட்ஸ்ல கோடிங் கோட் இருந்துச்சு, சாரி. ஒன் செகண்ட். ஸோ நானே கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஓகே, என்னோட இதில் நான் ஷேர் பண்ணும்போது, ஸ்லைட்ல ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்ஸ் இருந்திருக்கும். அந்த பாசிட்டிவ் கோட் என்ன அப்படிங்கறது சாட்ல டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். சாட்ல டைப் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் 3 பேருக்கு you will get the gift. I'll announce the gift. Sucheta or Shruti, please can you note? Hello. Hello. Yes ma'am. சாட்ல யாராவது டைப் பண்றாங்களா? No ma'am. No. Okay. ஸோ ஸ்லைட்ஸை பார்த்துட்டே இருங்க. ஸ்லைட்ஸை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சான்ஸ் டு வின் த கிஃப்ட். ஓகே, லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். ஓகே, இதுதான் கோட் இருந்தது. சாரி, one second. This was the quote. Be a warrior, not a warrior. எப்பயுமே ஒரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, நல்லா வேரியராட்டம் நம்ம இருக்கணும். ஓகே, this is a positive quote. So next, மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது, எப்படிலாம் ஐ ஹாவ் டு மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அவேர்னஸ், ஹவு த கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் இன் த மொபைல். நான் எல்லாத்தையும் நான் வந்து பிளான் பண்ணிட்டேன், அந்த மொபைலை நான் எப்படி எடுத்துட்டு வர போறேன் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் எனக்கு இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், என்கேஜ்மெண்ட், ஹவு த கம்பெனி யூசஸ் மொபைல் டூல்ஸ் டு அட்ராக்ட் யூசர்ஸ். இருக்கிற டூல்ஸை வந்து எப்படி அட்ராக்டிவாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், கன்சிடரேஷன், ஹவு தீஸ் மொபைல் டூல்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் இன்ஃபர்மேஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெனவர் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆப், நம்ம என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கணும். சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆப்பை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. அடிக்கடி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் அஸ் ஃபார் என்கொயரி அப்படின்னா அடிக்கடி அவங்க வந்து கால் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க.
ஸோ நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கணும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்கொயரிஸ் வரதோ கால்ஸ் வரதோ நம்ம வி கேன் அவாய்ட் இட். நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன், ஹவு த சேல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். இதெல்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம்ப்பா, ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு என்னோட மொபைல் ஆப் எனக்கு சேல்ஸ் ஆகுமா ஆகாதா, ஸோ தட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு சேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா ஹவு த கம்பெனி லிவரேஜஸ் மொபைல் டூல்ஸ் இன் ஆர்டர் டு கிரியேட் ரெக்கரண்ட் கஸ்டமர்ஸ். மறுபடியும் நம்ம கிட்ட அவங்களே நம்ம கிட்ட கஸ்டமர்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம லாயல்ட்டியா இருக்கணும். ஸோ ஒரு மொபைல் ஆப்பை நம்ம கொடுத்துட்டு அதுலயே பின்னாடியே நம்ம ஹேக் பண்றதுக்கும் ஏதாவது நம்ம எழுதியிருந்தோம், அவங்களுடைய மொபைல் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா லாயல்ட்டி போயிடும். ஸோ அந்த லாயல்ட்டியை வி ஹாவ் டு மெயின்டைன். அப்போதான் நமக்கு என்ன ஆவாங்க, இந்த கஸ்டமர்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நம்ம கிட்டே வருவாங்க. So that is loyalty. So what are the marketing strategies? Awareness, engagement, consideration, conversion, loyalty. Next, top picks for the best application development software in 2021. இதெல்லாம் தான் டாபிக்ஸ். இந்த இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கா ஆப்பிபை, ஸ்குவிட், லிங்க்ஸ், அவுட் சிஸ்டம்ஸ், ஜோ, ஆப் இன்ஸ்டிடியூட், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கா கோடிங் இல்லாமல் வித்தவுட் கோடிங் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தட் இஸ் மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது ஒரு 2 ஆப். முன்னாடி காமிச்சது எல்லாமே வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் வழியாக பண்ணுறது. ஸோ ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணணும், லாங் லாஸ்டிங்காக என்னோட மொபைல் ஆப் இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது யூ கேன் நாட் யூஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். கற்றுக்கிறதுக்கு அவேர்னஸ் கிடைக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஐ கேன் ஹாவ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் அப்ளிகேஷன்ஸ். வேற ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக வேணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் கோடிங் ஆப்ஸ். கோடிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மொபைல் கோடிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஒன் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ, த ஃபேமஸ் ஒன் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரியாக்ட் நேட்டிவ். ஓகேவா, ஒன் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ, த அதர் ஒன் இஸ் ரியாக்ட் நேட்டிவ். ரியாக்ட் நேட்டிவ்னா என்ன, ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோனா என்னன்னா we will see in the next slides. Okay, one more question. What is the symbol used for engagement in marketing strategy? Can you type yes? I'll stop sharing. Chatல நீங்க டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். Yes, students. No one is ready to get a gift. Okay. Ma'am, can you please repeat the question so that they can get you? ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதில் என்கேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இதுக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். வாட் இஸ் த சிம்பிள் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி? ஹேண்ட்ஷேக், நம்ம ரவுண்ட் ஹவுஸ். நோ, ஃபர்ஸ்ட் 3 மெம்பர்ஸ் they will get. மேம் ஒரு ரிங் ஷேப்ல. ஹலோ மேம். எஸ், கேன் யூ ப்ளீஸ்? ரிங் ஷேப்ல ஒரு சிம்பிள் இருந்தது மேம். எஸ், கரெக்ட். Chandru Aruldas will get a gift. Okay, I'll announce the gift later. Okay, that's fantastic. So it's a ring engagement அப்படிங்கிறதுக்காக I have used a ring. Okay. Okay, let us see the next slide. So Android அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have seen Android app, Android Studio and native language அப்படின்னு சொன்னோம். So first we have to know what is native language versus React native language. எப்போ மொபைல் ஆப்பை பற்றி பேசினாலும் உடனே they will start native language, React native, do you know React native, இப்படிலாம் பேசுவாங்க. So the terminologies used are native language versus React native language.
Native application is an application developed for a specific platform. For example, already I said there are two operating system or two platforms. One is Android platform, other one is iOS platform. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கும்போது இட் கேன் பி டெவலப்டு ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பிளாட்ஃபார்ம். ஆண்ட்ராய்டுக்காக நீங்கள் கோடிங் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேனாட் யூஸ் இட் இன் ஐஓஎஸ். If you start writing your coding in iOS for iOS அப்படின்னாக்கா you cannot use it for Android. So this is a big drawback. அதுக்காக தான் முன்னாடி இந்த earlier versions of mobile app எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா this is meant for Android, this is meant for iOS. இந்த சாஃப்ட்வேர் இதுல யூஸ் பண்ண முடியாது, இந்த கேம்ஸை ஆண்ட்ராய்டில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது, இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஒன்லி வித் iOS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. iOSல ஒர்க் ஆகுது, ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் ஆகாது, ஆண்ட்ராய்டில் டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் cannot be used in iOS. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டிராபேக்கா இருந்துச்சு. சரி, என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம்? ஆண்ட்ராய்டுக்காக நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணணும், ஐ ஹாவ் டு டெவலப் அப்படிங்கும்போது த ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வித் ஜாவா அண்ட் கோட்லின். கோட்லின் அப்படிங்கிறதும் ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர். ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ அளவுக்கு இதுவும் கோட்லினும் ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர். சரி, இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார் டெவலப்பிங் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஸ். வெரஸ் iOS-க்காக ஆப் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தே வில் யூஸ் ஸ்விஃப்ட். ஸோ த IDE இஸ் Xcode and the language can be both Objective-C and Swift. இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணியும் they can develop the iOS apps. சரி, அப்போ ரியாக்ட் நேட்டிவ்னா என்ன? நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு சொன்னோம். திஸ் இஸ் ரியாக்ட் நேட்டிவ். ரியாக்ட் நேட்டிவ் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக் which brings the concepts from web development. வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்டர்நெட்ல, ஸோ எந்த இதுவா இருந்தாலும் சரி, ஓஎஸ்ஆ இருந்தாலும் சரி, வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பண்ண சாஃப்ட்வேர் இட் வில் ஒர்க். ஸோ அந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து அப்படியே என்ன பண்ண போறோம், மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஃபேஸ்புக் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. தே யூஸ் த ரியாக்ட் நேட்டிவ். இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். The development of these application is done in JavaScript. எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா they done in JavaScript, but the result is still native application. அப்படிதான் இருந்தது. ஆனா the application what we develop should be used in both Android, iOS. ரெண்டுலையுமே எனக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ the famous framework என்ன அப்படின்னா Ionic framework அப்படிங்கிறது. நீங்க அதுல மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் யூஸ் இட் இன் போத் ஆண்ட்ராய்ட் அண்ட் iOS. ஸோ ரெண்டுலையுமே யூஸ் பண்ணிக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட். ஏன் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டை லேர்ன் பண்ணிக்கணும்? ஸோ சின்ஸ் there is growth of using mobile apps, we also need to learn மொபைல் ஆப் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் ஐ ஹாவ் டு ஹேவ் அப்படிங்கிறத அந்த சர்வேவை தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வாட் போகணும், நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை ஐ ஹாவ் டு செலக்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். நவ் லெட் அஸ் ஹாவ் அ ஸ்மால் டெமோ ஆன் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் willing to do along with me, just bring a mobile, Android mobile கையில வச்சுக்கோங்க, சிஸ்டமை கையில வச்சுக்கோங்க. Okay, system should be connected with internet and try to have your mobile along with you. Okay. Hope everyone is having your laptop or desktop with you. இதில் டுடே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்மால் டெமோ. நான் டெமோ கொடுக்குறேன். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இல்லை என்கிட்ட இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் லேப்டாப் ஆர் டெஸ்க்டாப், மொபைல் என் கையில் இல்லை அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ஜஸ்ட் லிசன், யூ கேன் டூ இட் லேட்டர். ஓகே, இது வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் டெக்னிக்ல தான் இன்னைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு டீச் இட்.
ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா MIT App Inventor. We are going to see MIT App Inventor. Okay. MIT App Inventor. This is used for developing mobile apps. Click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see create apps. Go here and click Ma'am, create apps. Yes, ma'am. the screen is Screen ma'am. Hello. Ma'am, screen share agla. Screen share agliya. Sorry. Share agda, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So go to your browser. Go to your browser. Just type MIT App Inventor. Click பண்ணுங்க. So choose this first one. https appinventor.mit.edu. So App Inventor use பண்ணுங்க. So you will get the screen. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have a create apps. Click on this. Start new project. Right. I'm just going to create a new app. Hope எல்லாருமே வந்து இது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் BMI கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ், பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வெயிட் ஹைட் பேஸ் பண்ணி BMI கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் BMI கால்குலேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா நம்மள வெயிட் வந்து ஓவர் வெயிட்டா, அண்டர் வெயிட்டா, இல்லை கரெக்ட் வெயிட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தே வில் அனலைஸ். ரைட். So based on that we can reduce our weight, அல்லது we can maintain our weight, or we can try to improve our weight. இதெல்லாம் we can take an action. So first BMI calculation நம்ம பண்றதுக்கு we will have an app. I'm just giving BMI app. So BMI app ன்னு சொல்லும்போது I have given a space. Space is not allowed. அதுவே என்னன்னு சொல்லுது? So project names cannot contain spaces. So I'll make it as BMI_app. Is it okay? Will it be useful for you to continue? Yes. Okay. So automatically it creates a new screen with project name BMI_app. So this is your mobile app development screen. Okay. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the left sideல you will have all the tools. ஒரு மொபைல் ஆப் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னலாம் இருக்கும்? there will be an option to get the input. நம்ம யூசர் வந்து இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த யூசர் என்ன பண்ணுவோம்? த யூசர் வில் சப்மிட். சப்போஸ் யூசர் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே நீட் அ பட்டன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இல்லை சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கியோ அல்லது ஸ்விக்கி ஆப்லாம் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு சூஸ் அன் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கும்போது செக் பாக்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் ஜெண்டரை சூஸ் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ரேடியோ பட்டன்ஸ். ஸோ வேரியஸ் டூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆல் த டூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர் இன் த லெஃப்ட் சைட். இங்கே பாருங்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லே அவுட் இருக்கு, மீடியா இருக்கு, டிராயிங் அண்ட் அனிமேஷன், மேப்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? யூ கேன் கோ ஃபார் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ஸ். நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டோம், ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் டு ரிசீவ் த ஃபுட், எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வி கேன் ஹாவ் அவர் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். இல்லை அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும். ஸோ இல்லை ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோம், ஐம் கோயிங் ஃபார் அ லாங் ட்ராவல் அப்படிங்கும்போது ஐ கேன் சர்ச் ஃபார் ரூட் எல்லாம் வேணும்னாலும் ஐ கேன் யூஸ் த மேப்ஸ். த ஃபேண்டாஸ்டிக் டூல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்சார்ஸ். ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் நாங்கள் சேர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போதே வி நீட் டு நோ சென்சார்ஸ். எப்படி சென்சார்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி சென்சார்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ யூ ஹாவ் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் யூஸ்டு சென்சார்ஸ், அதாவது மொபைலில் என்னென்ன சென்சார்ஸ் இருக்கோ அத்தனை சென்சார்ஸ்னுடைய லிஸ்ட்டும் இங்கே இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் வித் சென்சார்ஸ். ஈவன் தோ இட் இஸ் பிளேஃபுல் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் என்ன மேம் சின்ன குழந்தைங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. நோ, even the engineering students, they can connect with the hardwares. The famous hardware இன்னைக்கு எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டினோ போர்ட்ஸ். ஆர்டினோ போர்ட்ஸோட நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, யூ கேன் கனெக்ட் இட் அண்ட் யூ கேன் கண்ட்ரோல் வித் யுவர் மொபைல் ஆப். எல்லா சென்சார்ஸையும் யூ கேன் கண்ட்ரோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சோஷியல், ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டர் அந்த மாதிரிலாம் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் சோஷியல் டூல்ஸ். ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வாங்குற இன்ஃபர்மேஷன் இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டோர்டு. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஐ நீட் அ டேட்டா பேஸ். எஸ், ஐ கேன் ஹாவ் அ டேட்டா பேஸ். ஸோ இதை விட என்ன வேணும்? பவர்ஃபுல்லாக எனக்கு யூசர் கிட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்க முடியுது. ஐ கேன் கனெக்ட் வித் த ஹார்ட்வேர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி ஐ கேன் கண்ட்ரோல் த ஹார்ட்வேர். அதுக்கப்புறம் எனக்கு சோஷியல் மீடியாவோட கனெக்ட் பண்ண முடியும் பை யூசிங் திஸ் மொபைல் ஆப் அப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியுமானா எஸ், ஐ கேன் ஸ்டோர் இட். அதுக்கப்புறம் ஃபேமஸாக இன்னைக்கு இருக்கிறது இந்த கிட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுற இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பவர்ஃபுல். என்ன அப்படின்னா லெகோ மைண்ட்ஸ்டார்ம் அப்படிங்கிறது கிட்ஸ் பண்ணக்கூடிய கோடிங் டூல். ஓகே, நம்மளுடைய லெகோ பில்டிங் பிளாக்ஸ் எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம், கிட்ஸுக்காக வாங்கி கொடுத்துருப்போம், இல்லை கிட்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம விளையாண்டுருப்போம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம இந்த ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் வெளியில இருந்து வேற ஏதாவது யாராவது கம்யூனிட்டிக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன். வேற யாராவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஃபைல்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹாவ் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் டூல்ஸ் ஆர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் அவைலபிள். இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ்லாம் அவைலபிள் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸை வச்சு சின்னதாக ஒரு கோடிங்கை இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் நான் பிஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னாக்கா பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் கால்குலேஷன் சொல்லிட்டு என்னோட டைட்டில் நான் வைக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஐ கேன் ஹாவ் அ லேபிள் பாக்ஸ். I can click this label box, click and drag பண்ணோம் அப்படின்னா it can be brought into your screen. இதில் I'm just going to write BMI, இந்த லேபிள் பாக்ஸினுடைய இந்த லேபிள் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு you can go to text. இங்கே text for label 1 இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோங்க, BMI calculation அல்லது calculator அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So since it is an app, I can make it as BMI calculator. Spelling தப்பு, let me change it. Yes, BMI calculator. டைட்டில் சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கணும், நல்லா பெருசாக இருக்கணும். இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இன் சைஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் சேஞ்ச் மை ஃபாண்ட் சைஸ். வெரி சிம்பிள். லெட் மீ மேக் இட் அஸ் 45. எஸ், நல்லா தெரியுது, பட் இட் இஸ் லெஃப்ட் அலைன்ட். ஐ ஹாவ் டு மேக் இட் அஸ் சென்டர் அலைன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது I can just go and click on the screen. Alignmentல பார்த்தீங்கன்னா align horizontal இருக்கு, அதுல leftல இருக்கு. Instead of left, I am going to choose it as center. Okay. So என்னோட டைட்டில் கொண்டு வந்தாச்சு. சப்போஸ் என்னோட பிராண்ட் நேம் அல்லது என்னோட பிராண்ட் லோகோவை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். I'll go to image. Image கிளிக் பண்ணி click and drag here. So இமேஜ் இருக்கு, என்ன இமேஜ் நான் கொண்டு வரணும், ஜஸ்ட் ஐ கோ டு பிக்சர், அப்லோட் ஃபைல், சூஸ் ஃபைல், I'll go to my pictures, I'll select my logo. Yes, this is my logo. Okay, I brought my logo here. இந்த லோகோ எப்படி இருக்கு, பெருசா இருக்கு. I have to reduce the size of my logo. Yes, I can go to height and width. என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் பிக்சல்ஸ்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பர்சன்டேஜ்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் மீ மேக் இட் அஸ் 30%. ஓகே, height 30% and let me make this as 70%. Okay, but still it is not clear.
அதை விட ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னா ஐ கேன் கோ ஹியர் அண்ட் செலக்ட் வித் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபில் பேரண்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அப்படியே எனக்கு கவர் ஆயிடணும். எஸ், ஃபைன். So instead of 30%, let me make it as 20%. Okay, this is fine. So எப்படி எனக்கு what is the information அப்படின்னாலும் I can display by using label box. அந்த label box வச்சு I have created my title. Image box வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா I have created my logo. ஸோ எனி அப்ளிகேஷன் அல்ல ஆப், மொபைல் ஆப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு டைட்டில் இருக்கும், we brought it. நெக்ஸ்ட் ஒரு லோகோ இமேஜ் இருக்கும், we brought it. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணும் உங்களுடைய ஹைட் என்ன, உங்களுடைய வெயிட் என்னன்னு சொல்லிட்டு. பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி ஐ கேன் கால்குலேட் த BMI. ஸோ யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், யூஸ்வலா என்டர் யுவர் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட்ல கேட்குற மாதிரியும் ரைட்ல அவங்க டைப் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ ஹவ் வில் யூ யூஸ்? ஸோ கிளிக் ஹியர், கோ ஹியர், செலக்ட் லேபிள் பாக்ஸ். லேபிள் பாக்ஸ் இங்கே எடுத்துட்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் யூசர் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும். ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொண்டு வரேன். பாருங்க, டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கீழே தான் வருதே ஒழிய எனக்கு வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இட் சைடு. இந்த லேபிள் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயே எனக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்னா வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டெலிட் திஸ் ஒன். I have to bring horizontal arrangement. அதாவது பக்கத்துல வரணும் அப்படிங்கும்போது horizontal arrangement. So go to your layout. Layoutல போயிட்டு you can bring horizontal arrangement. Horizontal arrangement கொடுத்துட்டு height and width fill parent, width மட்டும் fill parent ன்னு சொல்லிடுறேன். What is fill parent? The entire thing அப்படிங்கிறது தான் fill parent அப்படின்னு சொல்றோம். Suppose width fill parent அப்படின்னு சொல்லும்போது this is your width and this is your height. Vertical is your height and horizontal is your width. So height and width அப்படின்னு பார்க்கும்போது width fill parent இருக்கும், height automatic. நான் என்ன எடுத்துட்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணனோ அந்த ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்துரும். So I'll go to user interface. I'll create a label. So labelக்கு text கொடுத்துடுறேன் first. So enter the height. Enter your height ன்னு போட்டுக்கலாமா? Sorry. Enter your height. Enter your height ன்னு டைப் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கொண்டு வரணும். ஸோ யூசர் அவங்க இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்காக we have text box. அப்புறம் யூசர்ட்ட இருந்து வெயிட்டை நம்ம வந்து வாங்கணும். ஸோ அகெயின் ஐ நீட் ஒன் மோர் horizontal layout. ஸோ go here. அகெயின் width வந்துட்டு fill parent கொடுத்துடுறேன். ரைட், இப்போ லேபிள்ல போயிட்டு என்டர் யுவர் வெயிட். என்டர் யுவர் வெயிட். ரைட், அதுக்கப்புறம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா? ஹைட் அண்ட் வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க. ஹைட் அண்ட் வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணும், பிஎம்ஐயை கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு கால்குலேட் பிஎம்ஐ? ஸோ பிஎம்ஐ கால்குலேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிஎம்ஐ கால்குலேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு யூ கால்குலேட் பிஎம்ஐ? பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? த ஃபார்முலா இஸ் பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு கேஜி டிவைடட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். கேஜினா என்ன? வெயிட். அப்போ வெயிட்டின் எப்படி இருக்கணும்? கிராம்ல இருக்கணுமா, மில்லிகிராம்ல இருக்கணுமா? இல்ல, இட் ஷுட் பி இன் கேஜி, கிலோகிராம்ல இருக்கணும். அண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது மீட்டர் அப்படிங்கும்போது ஹைட். ஸோ அவங்க நார்மலாக நம்ம எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஹைட்டை வந்து நம்ம ஃபீட்ல கொடுப்போம் இல்லையா, எவ்வளோ இன்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் இன் மீட்டர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கால்குலேட் இதுங்கும்போது என்டர் யுவர் ஹைட் இன் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ யூசருக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் நம்ம இன்புட் வாங்க போகிறோம். ஸோ என்டர் யுவர் ஹைட் இன் மீட்டர்ஸ். அதே மாதிரி வெயிட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது கேஜியில் வேணும். என்டர் யுவர் வெயிட் இன் கேஜின்னு கொடுத்துட்றோம். ஸோ இட் வில் பி கிளியர். இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம சொல்லியிருந்தோம். நம்ம வந்து எப்பயுமே யூசர் கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கும்போது கிளியராக கொடுத்துடணும்.
நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே கிளியரா குடுக்கல அப்படிங்கும்போது, அவங்க ஹைட் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ச்சஸ்ல குடுத்துருப்பாங்க. ஆனா நம்ம பிஎம்ஐ கால்குலேஷன் பண்ணும்போது, மீட்டர்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ நம்ம ராங் இன்ஃபர்மேஷன யூசருக்கு குடுத்துருவோம். ஸோ ராங் இன்ஃபர்மேஷன யூசருக்கு குடுக்காம லாயல்ட்டியோட நம்ம நடந்துக்கணும். ஸோ என்டர் யுவர் ஹைட் இன் மீட்டர்ஸ், என்டர் யுவர் வெயிட் இன் கேஜி. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் யுவர் பட்டன். ரைட், அந்த பட்டனுக்கு மேல என்ன எழுதணுங்கிறது, கோ டு டெக்ஸ்ட் அண்ட் ரைட் இட். calculate BMI. ரைட், calculate BMI அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, BMI calculations நடக்கும். அப்போ BMI நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க சொல்ல போறேன், ஒரு பாப்அப் மெசேஜா சொல்ல போறேன். if I want to give it as a pop-up message, I need a notifier. So I have to bring a notifier. நோட்டிஃபையர் நம்ம கொண்டு வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க, இட் இஸ் அ நான் விசிபிள் காம்பனன்ட். ஆனா அந்த காம்பனன்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஹவ் டிசைன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கான்செப்டை செலக்ட் பண்ணணும். எஸ், ஐ ஹவ் செலக்டட் த கான்செப்ட். கான்செப்ட் என்ன, பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, ஃபேஸஸ்ல வி ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த எக்ஸ்பர்ட்ஸோ அல்லது யார்ட்டையாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம். எஸ், நான் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் முடிச்சுட்டேன். தேர்டா என்ன பண்ண போறேன், ஐ ஹாவ் டு டிசைன். எஸ், ஐ ஹாவ் டிசைன் மை மொபைல் ஆப். எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஐ ஹாவ் டிசைன். பிஎம்ஐ கால்குலேட்டர், சரல் குவிஸ் அப்படிங்கிறது என்னோட லோகோ. என்னென்ன யூசர்ஸ்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க போறோம், அவங்க கிளிக் பண்ணா எனக்கு அவுட்புட் தெரியணும். எப்படி அவுட்புட் தெரியணும், இட் ஹாஸ் டு கம் இன் த மெசேஜ் பாக்ஸ் அல்லது பாப்அப்பா எனக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால ஐ ஹவ் brought நோட்டிஃபையர். நார்மலா ஃபேஸ்புக் நோட்டிஃபையர்ஸ், இப்போ கூட என்னோட ஸ்க்ரீன்ல நோட்டிஃபையர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர மாதிரி நோட்டிஃபையர்ஸ் வந்துடும். எஸ், ஐ ஹவ் டிசைன்ட். டிசைன் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன பண்ணும், கோடிங்கை நான் எழுதணும். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் இது வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் டெக்னிக்ல தான் நம்ம கோடிங் எழுத போகிறோம். எதுவும் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ ஐல் கோ டு பிளாக்ஸ். பிளாக்ஸில் போயிட்டு வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் தட், எனக்கு கால்குலேட் பண்ணும். எப்போ கால்குலேட் பண்ணும், அவங்க அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட். பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது. ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். Go to your button. There you can see the option when button 1 click. Button 1 click பண்ணும்போது what I have to do, when button 1 click you have to do something. I have to calculate BMI. BMI nuடைய formula என்ன, already we know that it is kg by meter square. So kg அப்படிங்கிறது என்ன, டிசைனர்ல போனோம் அப்படின்னா kg is this one. ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 2ல நம்ம வெயிட் வாங்குறோம், டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1ல நம்ம ஹைட் வாங்குறோம். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 2ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1ல இருக்கிற ஸ்கொயர். ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1 ஸ்கொயர். ஸோ கோ டு பிளாக்ஸ், நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஸோ ஹவு டு கால்குலேட், கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு. இட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் பிளாக். சி ஹியர் யூ ஹேவ் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ். மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ, எனக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வேணும். சப்போஸ் மணி கால்குலேஷன்லாம் வரும்போது எனக்கு 2 டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் தான் வேணும். சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு டெசிமல் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸில் இருக்கணும். ஸோ இன்கேஸ் நான் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்கா, கிரேட்டர் தானா இருக்கா, லெஸ் தானா இருக்கா, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஐ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் பிளாக்ஸ். சப்போஸ் பிளாக்கை தெரியாமல் கொண்டு வந்துட்டேன், ஐ ஹாவ் டு டெலீட் இட் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போய் பின்னில் போட்டுருங்க. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணணும். எதை, வெயிட் வர்சஸ் ஹைட்டு. ஸோ டிவைட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹாவ் brought த பிளாக். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணும், ஹைட்டை வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். வாட் இஸ் ஸ்கொயர், ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் மல்டிப்ளைட் வித் த சேம் நம்பர். ஸோ ஹைட் இன்டூ ஹைட். So I can have mathematical, I can go and bring multiplication. So இங்க என்ன வரணும், height into height வரணும், இங்க என்ன வரணும், weight வரணும். So I'll take this text box 2. Text box 2ல இருக்கிற text. So text box 2ல இருக்கிற text, this is weight. height into height அப்படின்னு சொல்லும்போது text box 1ல தான் height வச்சிருந்தோம். ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டும் நெக்ஸ்ட்டும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் டூப்ளிகேட். ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆப்ஷன் வந்துடும்.
just I can click and place it. ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஐ ஹாவ் டு கெட் அஸ் அ பாப்அப் மெசேஜ். எங்கே தெரியணும்? நோட்டிஃபையரில் தெரியணும். ஸோ செலக்ட் நோட்டிஃபையர், கால் நோட்டிஃபையரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, எஸ் நோ கேன்சல் இருக்கும், ஓகே கேன்சல் இருக்கும், இல்லை எஸ் நோ மட்டும் இருக்கும், இல்லை வெறும் ஓகே பட்டன் மட்டும் இருக்கும், டைட்டிலோட இருக்கும், டைட்டில் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ். நான் சிம்பிளாக இருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன். கால் நோட்டிஃபையர் ஷோ அலர்ட் நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் இட், ஐ பிளேஸ் இட். இது என்ன, இது பார்க்கறதுக்கு ஜிக்ஸா பசில்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதே தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவில் ஆகட்டும், இல்லை பைத்தானில் கூட நீங்கள் எழுதுங்க கோடிங், இதே தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஆஸ் அ பிகினர்ஸ் கோடிங் பார்த்தாவே எனக்கு பயம், என்னால் வந்து கோடிங் எழுதுறதுனா கஷ்டம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வித் தீஸ் பிளாக்ஸ். ஸ்க்ராட்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸ்க்ராட்ச் ஜூனியர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. சேம் எம்ஐடி யூனிவர்சிட்டியே தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சின்ன வயசுல அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3 to 6 years ஆர் 3 to 5 years ஸ்க்ராட்ச் ஜூனியருங்கிற ஆப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அதில் என்ன பண்ணலாம்னா, சும்மா மேலே மூவ் பண்ணலாம், ரைட்ல மூவ் பண்ணலாம், லெஃப்ட்ல மூவ் பண்ணலாம். இதுக்கு அந்த பிளாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து ஹேவ் டு பிளேஸ் இட். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம எப்படிலாம் பிளேஸ் பண்ணுறோமோ அதில் இருக்கிற கேரக்டர் இட் வில் மூவ். அது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஸ்க்ராட்ச் அப்படிங்கும்போது சின்ன குழந்தைங்க ஜஸ்ட் ஒரு கேமை ரெடி பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஸ்டோரியை ரெடி பண்ணுறதுக்கோ ஸ்க்ராட்சுங்கிற சாஃப்ட்வேர், குவிஸை ரெடி பண்ணலாம். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ராட்சுங்கிற ஸ்க்ராட்சுங்கிற சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணலாம். லேட்டர் அதே குழந்தைங்க இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 13 இயர்ஸ்க்கு மேலே அப்படிங்கும்போது தே கேன் கோ ஃபார் மொபைல் ஆப். ஸோ இந்த ஜிக்ஸா பசில்ஸ் மாதிரி இருக்கிற மொபைல் ஆப்பை ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு சி த அவுட்புட், நான் என்னோட கோடிங் ஜஸ்ட் பிஎம்ஐ கால்குலேஷன் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். இதை நான் வந்து என்னோட மொபைலுக்கு ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இட். எய்தர் ஐ கேன் டவுன்லோட் இன் டு மை மொபைல், ஐ கேன் இன்ஸ்டால் இட் அண்ட் ஐ கேன் யூஸ் இட், அல்லது ஆர் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு செக் நான் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இஸ் இட் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட் அப்படிங்கும்போது வாட் ஐ கேன் யூஸ் இஸ் இட், கோ டு கனெக்டை யூஸ் பண்ணிட்டு ஏஐ கம்பேனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் கியூஆர் கோட். இந்த கியூஆர் கோடை வச்சு யூ கேன் டவுன்லோட் இன்டு யுவர் மொபைல். ஸோ மொபைலில் என்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட் எம்ஐடி ஆப் கம்பேனியன். யாராவது இப்போ செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் இட். யூ கேன் கோ டு யுவர் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் போயிட்டு எம்ஐடி ஆப் கம்பேனியன் அப்படின்னாக்கா இட் வில் இன்ஸ்டால் இமீடியட்லி, நாட் ஈவன் அ செகண்ட், இட் வில் கெட் இன்ஸ்டால். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கேன் திஸ் கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணோடனே யூ கேன் சி த அவுட்புட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஆப். உங்களுக்கு டெமோ காட்டியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஐஓடி கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது, எஸ் ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி, இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் ஐஓடி டிவைசஸ் அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் டூ இட். டிசைனரில் போயிட்டு இங்கே ப்ளூடூத் எல்லாமே இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஸோ ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், சீரியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வெப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் இப்போ நீங்கள் மொபைலில் இருக்குது, மொபைலில் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேற ஒரு வெப்சைட்டோட எனக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னா எஸ் ஐ கேன் டூ இட். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது. சென்சார்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்களே ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி லைட் சென்சார், இதெல்லாம் நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. லைக் லைட் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய மொபைலில் இருக்கிற ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் ஆகணும். நல்ல லைட் இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இடத்துல என்னுடைய ஃப்ளாஷ் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகணும். எஸ் ஐ கேன் யூஸ் திஸ் லைட் சென்சார் அண்ட் ஐ கேன் கிரியேட் அன் ஆப். பெடோமீட்டர் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் இன்னைக்கு வாட்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. எதுக்கு அப்படின்னா வாக்கிங் பேட்டர்ன் எல்லாம் எனக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்களே ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு I'll show an app.
பெடோமீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்பை நானே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய வாக்கிங் பேட்டர்ன்ஸை கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இட் வில் ஷோ எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்கிறது. ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வரத்துக்கு இது பண்ணிடும். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் வாட்சஸும் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வித்தின் 10 minutes you can create your own pedometer app and you can use it on your own with your mobile. ஏன்னா சென்சார்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்மார்ட் மொபைல்ஸ்லயும் யூ ஹேவ் ஆல் தீஸ் சென்சார்ஸ். என்னென்ன சென்சார்ஸ் காமனா அவைலபிள் இருக்கோ அந்த சென்சார்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிளைண்ட் பீப்புளுக்காக நீங்க இது பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார். ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் உங்க முன்னாடி இருக்கு அதனால அங்க போயிடாதீங்க அப்படிங்கறது சொல்லலாம். இல்லை எனக்கு கிளாக் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி அலாம் வைக்கிறதும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஸ்டாப் வாட்சும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் டெமோ. இதுலேயே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஆர் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Do you have any doubts, ma'am? Hello. Participants, if you have any doubts, you can put it in the chat box. Okay, ma'am. ஐ திங்க் யாருக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு பேர் ட்ரை பண்ணாங்க என்னோட இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சண்டே ஐ ஹாவ் அ செஷன் ஆன் பைத்தான். அந்த பைத்தான் செஷனுக்கு தே கேன் அட்டெண்ட் ஆன் ஃப்ரீ. ஓகே, I'll give my details to HOD ma'am and lab HOD ma'am. So you can get the details from HODs and you can attend for free. Okay. Thank you, ma'am, for your wonderful session. Now, participant, can you wait a few minutes because we have a video for our college. So just stay tuned. Shiba.
is Julian Patrick. I have done my bachelor's degree in St. Joseph Institute of Technology, Chennai, in electronics and communication engineering. There are many opportunities have been given and encouraged by our professors. Many talented professors are there. They guided me, and then I have become a successful outcome from our university. Now I'm currently doing my master's in electrical and electronics engineering in Gannon University, Pennsylvania. Hi, this is Vidya, an alumni of St. Joseph Institute of Technology from the Department of Electronics and Communication Engineering, and I'm currently doing my master's here at San Diego State University with a major in VLSI design. So I want to thank St. Joseph's for actually playing a very significant role in what I'm doing right now, for making me pick VLSI design. And it's the faculty, it's their training and the laboratories and the materials that they provided me with, and also the tools that you get to work with, in your laboratories and everything, are the industry related tools and what you actually work in industries. And I learned all of that only after coming here. My name is Kristen, an alumni of St. Joseph Institute of Technology, batch 2018 from the Department of ECE. The college has taught me a lot. The most discerning thing about this college is the dedication shown by the professors as well as the management. Sometimes while writing Thank you, sir. On the note, I would like to conclude the session with a vote of thanks. On behalf of Electronics and Communication Engineering Department, St. Joseph Institute of Technology, I would like to once again thank Dr.N.V.S.Sree Rathna Lakshmi ma'am for taking out your very busy schedule and providing us with the highly informative sites. Thank you, ma'am, for being so patient throughout the session. My heartfelt thanks to our beloved chairman, Dr. B. Bhavmanohar sir, Managing Director, Mrs. J.S. Jasipriya ma'am, Director Mr. B. Sashishekar sir, and our Principal Dr. P. Ravichandra sir for their support in conducting this program. I would like to thank Dr. C. Nyana Kausalya ma'am, Staff and Students Affairs, and Dr. G. Rohini ma'am, Lab Affairs, for their wonderful encouragement and guidance. I would like to take this as a sincere thank to our department staff for arranging this webinar successfully. And last but not the least, my sincere thanks to all the participants for your active participation and support. We truly hope that you took away something that value through this. Thank you all. Kindly fill the feedback form, which will be posted in the chat box.